श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हौ वारी वंजा कोली वंजा, तू पर्वत मेरा योला राम। हौ बल जाई लख लख बरिया, जिन ब्रह्म पर्दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे, ठाकुर स्यो मन माना। रब जी पानी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली तारा तोली, मुक्त जुक्त दर खोला। कहो नानक हो निर्भोई सो, सब मेरा ओला। संता के कारज आप खलोया, संता के कारज आप खलोया। के कारज आप खलोया, संता के कारज आप खलोया। हर काम करावण आया राम। हर काम हर काम करावण आया राम। के कारज आप खलोया, संता के कारज संता के कारज आप खलोया। शरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। शरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। विच अमृत
अमृत जल छाया राम, किच अमृत जल छाया राम। संता के काज आप करोया, संता के काज आप अमृत जल छाया पूरन, अमृत जल छाया पूरन। अमृत जल छाया पूरन, साज कराया सगल मनोरथ पूरे, साज कराया साज कराया मनोरथ पूरे। संता के काज आप करोया, संता के काज आप अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पाया।
जग अंतर लाते सगल विसूरे। पूरन पुरख अच्युत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया। अपना बिरद रखिया परमेसर नानक नाम ते आया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे अखा बंद करके लक सीधे करके गज के जपो जी, रल के बोलो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वारी वंजा कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला। वारी वंजा कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला। वंजा कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला राम। वारी वंजा कोली वंजा तू पर्वत मेरा ओला राम। वारी वंजा कोली वंजा वारी वंजा कोली वंजा। वारी वंजा कोली वारी वंजा कोली वंजा। वारी वंजा कोली वंजा वारी वंजा कोली वंजा।
ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਵੰਜਾ ਢੋਲੀ ਵੰਜਾ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਤਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਤਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਤਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਤਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਤਨ ਤਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤਨ ਤਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਤਨ ਤਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਹਾਂ ਜਗਤ ਤਰ ਜੀ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ ਤਨ ਤਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਤਰ ਜਾਵੇ ਤਨ ਤਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ प्रभ आराध्या पूरा जका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। परम सत्कार सतगुरां दी साजी और निवाजी है गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी रसना पवित्र करो गुरु महाराज जी की फतेह नाल सांझ पाओ। सारे एक बारी गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत कलयुग समय की उत्तम भगती गुरबाणी के कीर्तन का आनंद मान रहे हो ते अपने मनोबिरतियां एकाग्र करो अपने ख्यालों को बाहर जान तो रोको तां जो मन की एकाग्रता और बिरती की अंतर्मुखता गुरबाणी के कीर्तन उपरंत गुरमत दी विचारों नाल जोड़ सके पूरा पूरा लाभ उठा सके। आप सर्व संगतां नूं इह तां भली प्रकार पता ही है कि 22 तरीक नूं 2 दिन पहला सोढी सुल्तान साहिब गुरु रामदास जी महाराज जी का प्रकाश होया। संसार विच कोने कोने विच बड़ी शरधा और उत्साह दे नाल मनाया गया। विशेष तौर पर जिस नगर नूं साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने रामदासपुर की संगत दी है वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर। संसार के श्री अमृतसर साहिब जी के जो दरबार साहब सुशोभित है उत्थे बड़ी श्रद्धा और उत्साह के नाल मनाया गया है। लखां ही सिर धन धन श्री हरमंदर साहिब अगे नतमस्तक होए। अज भी आप क्योंकि हफ्तावारी दीवान दे ਜਿਹੜਾ भी कोई नज़दीक गुरपुरब ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ दिन थोड़े दिन ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੀਏ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹਰਦਾਸ ਮਨ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ दुरमत सी आप बचपन तो ही घुंगणियां वेचण दा काम करते सन बाजार विच अपने पिता जी दे नाल घर दे काम काज दे विच हत्थ वटाउंदे। इतिहास विच जिक्र हुंदा है कि एक बार आप दे पासों किसी साधु ने घुंगणियां मंगियां तो आपने एक बुक भर के देती साधु नूं छक लईआं होर मंग लईआं एक बुक भर के होर दे दिता वो घुंगणियां भी खा लईआं एक लप होर मंग ली तो साधु मंगदा रहा सो आप उन्होंने छकाउंदे रहे। तो साध संगत जिहड़ी उदारता है ना ये अकाल पुरख वाहिगुरू की बख्शी बड़ी वड्डी दात है। ये जरूरी नहीं है कि किसी रईस या बहुत अमीर बंदे ही होंदे हन। उदारता उन्हां विच ही देखी जा सकती है। ये उदारता किसी साधारण बंदे दे विच भी आ सकती है।
ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਵਾਹ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦਾਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ। 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ। 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸਦ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਉਦਾਰ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੋਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੜ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਵਾਹ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ, 1 ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ, 2 ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ, 3 ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਫੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਮਿਤ 8 ਪੈਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। 50 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ। ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਾ ਦੇਣੀ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਤ ਹੋ ਢੋਲ ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋ ਏ ਪੰਡਤ ਮਿੱਠੇ। ਬਰਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ, ਤਿਨਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਿਲਾਇਓ ਪਿੱਖਿਆ, ਜਿਵ ਤੂੰ ਰਖੇ ਤਿਵ ਰਹੇ। ਧਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੁਮਾਵਲ, ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ, ਰੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ। ਰੁੱਧ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਕਬ ਜਨ ਪਲ
उन्हों जो गावे भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। तेरी उपमा तोहे बने आवे, तेरी उपमा तोहे बने आवे, उपमा तोहे बने आवे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। तेरी उपमा तोहे बने आवे, तेरी उपमा तोहे बने आवे, तेरी उपमा तोहे बने आवे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। भले अमरदास गुण तेरे, अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण। अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। तेरी उपमा तोहे बने आवे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। तेरी उपमा तोहे बने आवे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। तो साहिब गुरु अमरदास जी महाराज जी ने गुरु अमरदास परसिए सिद्ध साधिक असाहे, गुरु अमरदास परसिए ध्यान लहिए पौ मुक है। गुरु अमरदास परसिए अभो लभै गो चुके, एक बिन दुगण जो तौर है, जस मंत्र मानव लहै। तेरी उपमा तोहे बने आवे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। उपमा तोहे बने आवे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। भले अमरदास गुण तेरे, भले अमरदास गुण तेरे। तेरी उपमा तोहे बने आवे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। सो यो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ
ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੋਲਾ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋੜੇ ਲਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਗਈ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। दर्शन देखते ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध है, मत में ना मत है। कि इन्हें खुश है, इन्हें सब गुरु अमरदास जी के दर्शन मात्र करके ही बख्शिशा हासिल हो जाते हैं। धन गुरु अमरदास साहब जी ने सिक्खी की जाचना की, जो गुरु महाराज जी ने जो रवायत से चरण पौल बख्शी, नाम की दात बख्श दी, गुरमत के बुनियादी असूल बख्श दिते, गुरमत नाम दान इशनान दृढ़ करवा दिते। तो साध संगत आप सतगुरु धन गुरु अमरदास जी महाराज जी शख्सियत ऐसे प्रभावित है। आए तो संत कुछ थोड़ा समा टालन वास्ते कि जानो पिता जी का सुभाव शांत हो जाएगा, पर सदा वास्ते ही गुरु दे होकर रहे, सब कोई उन्होंने हवाले ही कर दिता। फिर वापस जाने का सब कोई संकल्प ही ना रहा। दर्शन देखते ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। सिक्खी की कमाई शुरू कर दी। देखा कि गुरु नानक के घर के तपस्या की थां सेवा महत्ता दी गई है। गुरु अमरदास जी महाराज जी ने कलयुग जीवन वास्ते, उन्होंने दुखों को कट्टण वास्ते बोली साहब की सेवा प्रारंभ की हुई। दूरों दूरों संगत आके इशनान करते हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं। आपने भी कमर कसा कर लिया सेवा वास्ते, सारा दिन सतगुरु जी के दर कर दें, तनदेही के नाल बड़ी अंथक सेवा और नाल निरंतर शब्द का अभ्यास, नाम की कमाई। तो साध संगत जिथे सेवा के नाल बंदगी भी आ जाए, परमेश्वर के नाम का निरंतर जाप भी जारी रहे, तो एक उच्ची अवस्था हासिल हो जाती है। नाम जप के मन लगी जन्म जन्मां दी कई समय की मैल जी उतर जाती है। दुख रोग दूर होंगे ने, दुख दारू सुख रोग पाया। सतगुरु जी के दरों करो बहुत वड्डे वड्डे मुरातबे भी हासिल होंगे ने। वड्डे संत जी मारे धारना पढ़िया करते, पढ़ो आप भी सारे माइका जी। नाम जपीए तो दूर होंगे दुखड़े, सेवा करके मान पाईदा। नाम जपीए तो दूर होंगे दुखड़े, सेवा करके मान पाईदा।
ਸੰਗਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ, ਸੰਗਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖੜੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਫਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਦੋ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਜੋਗ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਰ ਢੂੰਡਣ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਲਾਗੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਫੱਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਈ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵੈਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਾਗੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਚੀਜੇ ਨਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਜਾਗੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਹੀਂ ਟਰੇ। ਨੀਚ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਮਾਦ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੇਵਕ ਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਈ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਆ, ਵੇਖੋ ਤਿਸਕੀ ਰਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਦੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਾਮਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ, ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ।
सतगुर का मन मन्ने ता सेवा कीती सफल, ता सेवा कीती सफल। जित सतगुर का मन मन्ने, जित सतगुर का मन मन्ने ता सेवा कीती, ता सेवा कीती सफल। सा सेवा कीती सफल है, सा सेवा कीती सफल है। सा सेवा कीती सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्निया ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ ਪੰਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੱਲ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਔਰ ਗਠੀਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਪ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਮਾਦ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਦਮਾਦ ਪਾਸੇ ਗਏ ਕਿ ਬੇਟਾ ਰਾਮਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਉਸ ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ, ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੀਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜੀ ਇੱਟਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਢਾਹ ਦੇ ਇਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਬਣਾਈ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਰਾਮਦਾਸ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਇੱਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੰਧ ਥੋੜੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੂਨਾ ਬਾਹਰ ਗਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਮਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਥੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਹ ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਢਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਆ ਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੇਰ ਕੰਧ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਢਾਹ ਔਰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਣਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜੇ ਥੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ
ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਮਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਢਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ, ਕਾਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਫਿਰ ਬਣਾਈ, ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਥੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਫੇਰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੜਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆ ਫੇਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਹਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਸਕਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੂਗਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੁਰਾਦਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਥੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਮਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਠੀਕ ਬਣਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 70-72 ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਥੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਲਪ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਢਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਥੜੇ ਢੋਂਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਘੋਰ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੂਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਆਪਨੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੋਰ ਚੂਨਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਥੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੜੇ ਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਥੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥੜਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਉੱਪਰ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਬੈਰਾਗਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਚੌਂਕੀ ਉੱਪਰ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪੀੜੇ ਦਾ ਪਾਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉਥਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਸ ਪਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਤਰੇ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚਾਨਚੱਕ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਆਪ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਆਪ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀੜਾ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੀਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫੁਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਂ ਔਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਦੇਵ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ ਸਕੀਏ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਕਾਲਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰੁੱਟ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਲਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕੇ, ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ,
ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਟੁੱਟੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ। ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਦਸਾ ਸੰਗਤ ਲਵੀ ਸਰਬ ਜੀਤੇ ਕੁਸੀ ਸਰਬ ਹਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਥ ਤਿਸੈ ਕਰ ਆਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੁੱਠਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇ, ਮਾਫ ਕਰੋ, ਨਾ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇ, ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਸਟ ਔਰ ਅਵਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦਿਚੈ ਪੂਰਬ ਦੇਵਣਾ।
ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਔਰ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲਵ ਔਰ ਕੁਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਵ ਔਰ ਕੁਸ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਕੁਸ਼ ਨੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ। ਲਵ ਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੰਸ਼ ਆਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲਕੇਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਾਲਕੇਤ, ਕਾਲ ਰਾਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਨੋਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਪਿਓ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੀ ਲੈ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਰਾਗੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਬਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚੀਏ, ਬਸ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ, ਜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਖ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਭੇਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਾਣਾ, ਬਖਸ਼ੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਣਾ ਔਰ 5 ਕਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ 36,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ।
ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਛਕਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛਕੇ, ਆਪ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੇ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਸੁੱਟਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਸੀ ਹਲੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਸਿੱਧੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਔਰ ਡੋਂਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਹੀ 5 ਮਿੰਟ ਕਥਾ ਕਰ ਦਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 135 ਵਾਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਥ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਏ ਨੇ, 135-36 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋੜਨੇ ਨਾਲ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਵਾ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੇ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਤੇ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਓਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਢਾਲ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ। ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਭੇਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਓ। ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਛੋੜ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਉਹ ਰੰਗ। ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਵਿਧਵਾ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਦ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਕਿ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਝੂਠਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਤੋੜ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਜਰਮਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਿਆ। ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਘਰੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਰਟ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਤਕਰਾ, ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਈ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਓ, ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਓਕੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਬਚੂਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਓਨਾ ਵੰਡਣ ਦੀ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਉਹ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ, 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅੱਗੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ ਔਰ ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਸ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। स्वामी तो क्यों मन हो विसारे। साथे साहिबा क्या नहीं करते रे। सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन बसावे। नानक सुनो संतो शब्द सरो पे आरो साचा। कारस भाग्य शब्द वाजे कला जित कर तारिया। तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। अनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिन मन श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। चंगियाइया बुराइया वाचे धर्म्या दूर करमी आपो अपनी। जिन्नी नाम ते आया जिन्नी नाम ते आया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
भज के अखा बंद कर दे, सिर्फ एक मिनट। वाहिगुरू 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 इन्हीं की बेनती प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। रामदास सरोवर नहाते, सब तोरे पाप कमाते। निर्मल होए कर इशनाना, गुरपुर कीने दाना।
आप नारायण कलातार, जग मह परवरियो। निरंकार आकार जोत, जग मंडल करियो। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे। तर जी अरे एक टेक तू, लाहे वडानी आस। नानक नाम ते आई है, कारज आवै रास। सो कहो टल गुर सेवीऐ, आनस सहज सुपाय। दर्शन परसेया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, धन्ना गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते, तिनके काज सवारता। रहाओ दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधन निका, अनाज मांगो सत सीका। गौ भैंस मांगो लावेरी, इक ताजन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवै मंगी। गौ भैंस मांगो लावेरी, इक ताजन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवै मंगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।